ہے وہ یہاں پہ ہر شہر مختلف ہے, یعنی ہر شہر کا کلچر ڈفرنٹ ہے. تو یہاں پر ہوتا ہے پٹی ہوتا ہے تو لوگ کیسے کیسے یہ ہوتے ہیں. میں نے کہا بھائی تم لوگ کو سمجھ ہی آئی ہے, 10 میں خلاف میں فرق ہوتا ہے. تم لوگ اتنے جاہل قوم ہو, تم لوگ آج یہ سمجھ سکے کہ سیاست میں گندے بیٹھ کے ہوتی ہے, انقلاب ان کے پاس سے آتے تم لوگوں کے لیے کیسے ہوگا یہ ہوگا وہ. تو مطلب جیسا کہ عشق کی بات ہو رہی تھی, تو کہہ رہا ہے کہ یہاں جو ہے وہ اتنا ہوا گیا ہوا تو کوئی ٹھیک کر سکتا ہے. کون کہہ رہا تھا یہ؟ ایک بلٹ ہے وہاں پہ وہ کیا ہے, تو میں نے کہا بچے انتظار کر, تم قوم ایسی ہو, مطلب افسوس یہ ہے کہ تم لوگ پیدا ہو گئے ہو, تمہیں کوئی علم نہیں ہے. میں کہا خمینی بھی تو بیٹھا ہوا تھا نا باہر کے ملک میں, 12 گھنٹے پہلے تک پتہ نہیں تھا کہ شاہجہاں کو اڑا دے گا. 12 گھنٹے صحیح بات ہے, صحیح بات ہے. باہر سے لمبے لمبے کہ میں ایران چلا جاؤں, وہاں جا کے لوگوں کے ساتھ گپے ماروں, وہاں لوگوں کے دفتر بناؤں, وہاں لوگوں کے ساتھ یہ کروں. میں نے کہا اسے کچھ نہیں کیا تھا, تو باہر بیٹھا ہوا تھا. قوم تھوڑی سی جو ہے عقلمند تھی, انہوں نے جگہ بنائی. صحیح بات ہے. شاہجہاں کی پوزیشن کہتی تھی 12 گھنٹے پہلے تک ہمیں علم نہیں سکے یہ انقلاب آ چکا ہے, ایسا اچانک آیا تھا. صحیح بات ہے. بندہ باہر بیٹھا, باہر پاکستان میں گیا نہیں, سوری ایران میں گیا نہیں. ہاں ایران نہیں گیا تھا بالکل. یہ سالے اتنے جاہل ہیں, اتنے جاہل ہیں, کیونکہ میں نے کہا ہمیں پتہ ہے کہ ہر شہر کا اور ہر صوبے کا ہر جگہ کا ڈفرنٹ کلچر ہے. ہر ایک نے ڈیڑھ اینٹ کا مسجد بنائی ہوئی ہے, اور ہر پتہ یہ طرف خان بنا ہوا ہے. جی ویسے تو میرا رقبہ ملک کا, لیکن مطلب کہنے کا کہ جو ہر صوبہ اپنے آپ کو, ہر بندہ اپنے آپ کو, ہر شہر والا میں یہ ہوں, پیچھے سے کچھ نہیں ہے. میں نے کہا ہمیں بہت پہلے کا پتہ ہے, جب یہ پارٹی ہم نے بنائی تھی ہمیں تب کا پتہ ہے. یہ پاکستان کے جو ہے عوام وہاں پہ انقلاب لے کے کبھی نہیں آئے گی, کبھی لا ہی نہیں سکتی. 2000 سال کے تو میں یہ بات صحیح ہے, عوام ملا سکتی ہے. ہمارا جو اسٹائل ہے وہ ڈفرینٹ ہے. صحیح بات ہے. ہماری اپروچ ڈفرینٹ ہے, سمجھ آئی, تو لوگوں کو سمجھ نہیں آ سکتی. بالکل صحیح بات ہے. ابا خیال نے لگا کہ وہ چیف جسٹس کی فوٹو بیٹھا ہوا تھا, وہ بات لگائی تھی, میں نے لکھا واٹس ایپ ہے ایڈوکیٹ کا. اچھا اچھا. میں نے کہا میں نے تو نام لکھا, کون سا چیف جسٹس ہے, کے پی کے کا ہے یا سپریم کورٹ کیسی کا ہے. لیکن میں نے کہا تم تعریف کرو کہ یہ ہے وہ ہے. میں نے کہا وہ آرام سے بیٹھا ہوا ہے, اپنے بینیفٹ انجوائے کر رہا ہے جی. تعریف کس کام کی, اس کو چاہیے کہ سو موٹو ایکشن لے. جو سو موٹو ایکشن ہوتے ہیں جس کے بیچ میں کرپشن کے خلاف سو موٹو ایکشن ہوتے ہیں, پتہ کس چیزوں کے, سرکاری افسروں کے خلاف ہوتے ہیں, جاتیوں کے خلاف ہوتے ہیں. پتہ سو موٹو کو کہتے ہیں ایکشن کو جو چیف جسٹس خود سے لیتا ہے وداؤٹ کسی کمپلینٹ کی. بالکل صحیح بات. وہ کمپلینٹ نہیں کرتا, وہ بیٹھا دیکھ رہا ہے کہ ہاں میری ذاتی ہوگی, اس کا سو موٹو ایکشن لے جاتا ہے. میں نے کہا جب کچھ کر ہی نہیں رہا, ڈل بیٹھا ہوا ہے, تاریخیں کس کرتی ہیں. بالکل بالکل. تو میرا تو کہنے کا یہ ہے کہ وہ کیا کہتے ہیں, کہنے لگا کہ جی ایٹی کو نشان امتیاز مل گیا, دیکھیے ہو گیا وہ گیا. میں نے کہا وہ بیچارہ مر گیا جی, اس کو اس کی زندگی میں دے دیتے, نہیں مرتے تو وہ کم از کم پتا ہوتا کہ میں ان کو نشان امتیاز دیا, نشان امتیاز دے دیا, ایک ان کی شو کر لیا. ہاں یہ لوگ بڑے, یہ کو بہت ہی حسن ہے, بڑی گدھے کے پتر ہیں, گدھے ہیں گدھے. زندگی میں کچھ نہیں دیتے, جب مر جائے پھر دیتے ہیں. جب مر گیا تو اس کو کیا ملا, سوچنے کی بات ہے نا. جو مر جاتا ہے اس کو یہ ہر چیز دے دیتے ہیں, اور جو چاہے اعزاز دے دیں گے. اور جب وہ جس زندگی میں وہ کیا نام چوتڑ رگڑتا رہے, کام کرتا رہے, خدمت کرتا رہے, کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے. بھائی یہ وہ ملک ہے جہاں پہ سلمان تاثیر جیسے بدماش, سور, شرابی, زانی, بدکار کے لیے 3 دن کا سوگ تھا ملک میں. 3 دن کا سوگ تھا سلمان تاثیر کے قتل پر. وہاں پہ عیدی کے مرنے پہ صرف 1 دن کا سوگ بنا کے ناموں کٹا کے شہیدوں میں شامل ہو رہے. یہ بدھو کس کو لگا
पता ये चूतिए हैं, ये कौन चूतिया है। हाँ ब्लडी वर्ल्ड मतलब जालियत जितनी कूट कूट के भरी हुई है, इनके जूतों से लेके मुंह नीचे की मोरी से ऊपर की मोरी तक अंदर इन हर पाकिस्तानी के अंदर जो है जालियत भरी हुई है। ये कोई जाना पसंद नहीं है, कुछ नहीं। और जब लोग जो है उस जालियत को एक्सप्लॉइट करें, हाँ सोचें बिल्कुल। कि सलमान रशीद के ऊपर जो है वो 3 दिन का सोच के ऊपर 1 दिन का ही रोजा किस कदर याद है। उसका तो झंडा भी इसने वो कर दिया था, ओ यस मुझे याद है, उसका झंडा भी हाँ हाफ मास्क पे कर दिया था, पता। अच्छा मुझे नहीं मालूम। ये वो कंजर कौम है, कोई नहीं बोला, दीन बुला के। अब सलमान रशीद के मरने पर झंडा हाफ मास्क पे आएगा, उफ तौबा तो तौबा, फिर और नेशनल ट्रेजेडी और क्या रहेगी भाई। क्या रहेगी बाकी। तौबा तौबा सफर, किस कदर जाहिल लोग हैं यार, किस कदर यार स्टूपिड लोग हैं। ये माफी के लायक नहीं है। ये माफी के लायक नहीं है। पब्लिक का भी हिसाब किताब गदरे कब उतारेंगे आप आके, मैं कब बहुत जल्दी आएगा फिर को क्या कहते। ये बंदा कहता है ये जो गजने उतारने लिए जिंदगी में सरकार के हम उतारेंगे आके, खराब लोगों की खराब कभी हाँ कब करेंगे आगे। ऐसे कहना करो, कोई जल्द करेंगे, घंटा भी लग सकता है, 2 साल भी लग सकते हैं। बिल्कुल ठीक बात है। जब वक्त आएगा गर्दनें उतर जाएंगी, सबकी उतरेंगी। वो दिल्ली दूरस्थ, अभी दिल्ली दूर है इसलिए नज़र नहीं आ रहा ना, जैसे एकदम जब आफत आएगी ना ऊपर इनके, तो फिर इनको समझ आ जाएगी। अच्छा दिल्ली हनूज दूर है और बिल्ली हनूज दूर है। दिल्ली भी दूर है, दिल्ली भी दूर है। दिल्ली दूर है तो कबूतर है जी, चूहे नाच रहे हैं। दिल्ली हनूज दूर है जी, दिल्ली हनूज दूर है कि वहाँ वो जो क्या कहते हैं, जब कोई बंदा मेरे बस सिर्फ कहने के दिस इज ऑल बुलशिट यार, हर बंदा जो है ड्रामे बाजी करता है। अब उस्ताद दीदी के प्रोफाइल की फोटोज बना ली हैं, अपने प्रोफाइल पे लगा लिए हैं, हर मर गया जी, ये हो गया जी, वो गया। वो मर रहा था जब 92 साल 70 80 90 95 100 साल की उम्र में रोज रगड़े खा रहा था अस्पताल में, तब तुझे ख्याल नहीं आया। ड्रामेबाज है, ड्रामेबाज है, ये कौम भी ड्रामेबाज है। लोग हैं, इनको नहीं पता कि मरना जो होता है वो तो एक कुदरती अमल है ना, कुदरती अमल है। हाँ किसी के मरने के ऊपर अफसोस करना ये खुदा की खुदाई में मुदाखलत है, कि वो ये खुदा ने ही लिखा होता है कब मरना है। कहते हैं ना ओ जी वो उसकी मौत जो है वो क्या कहते हैं बेवकत मौत हो गई। एक मिसाल दे रहा हूँ, बिल्कुल। बेवकत कैसे हो सकती है जब उस कुदरत ने लिखी है उसकी वो मौत टाइम के ऊपर मरना लिखा गिरी गया, तो इंसान चले कैसे उसकी बेवकत मौत हुई है। बहरहाल मैं इतनी बात, एक मिनट हसन, मैं भी थोड़ी देर निकल रहा हूँ काम पे, बाकी हकीकत में मुझे है काम करना है। मैं सिर्फ ये बात काटता हूँ, एक ही बात बस याद रखो, ये कौम कभी सुधरने वाली नहीं। इसको ऊपर बैठे हुए लोग अयाशियाँ कर रहे हैं, बदमाशियाँ कर रहे हैं, और ये नीचे बैठ के चीखो पुकार कर रहे हैं, और उन्हीं को लेके आते हैं और उन्हीं के ऊपर चीखो पुकार करते हैं। ये सदियों से लगा हुआ है और ये बंदे के पुत्र बनने वाले नहीं। इनके ऊपर इसी तरह अजाब पड़ते रहेंगे, ये ड्रामे करते रहेंगे, ये ड्रामे करवाते रहेंगे और ये ड्रामे होते रहेंगे। मैं तो सिर्फ सच्ची बात कह दूं भाई जी, मैं इसलिए बच्चों ये लोग पता क्यों ये लोग कब सीधे सुधरेंगे, कब सुधरेंगे? वो लोग हैं जब सुधरेंगे जब इस मुल्क में हिंदू फैल रहा होगा। हाँ इनकी औरतों को नोच रहे होंगे, उनको गोलियां मार रहे होंगे, और ये जो है इनकी फौज जो है वो बेबस देख रही होगी, उनकी फौज पूरा पाकिस्तान निकल नहीं जाती है, एक फौज तुम्हारी बहुत पूरा नहीं। तौबा तौबा तौबा। स्ट्रेटजी होती है चल ठीक है, हमारे जो बच्चे पहन के तो गधों को बना दो, बच्चे तो स्टाइल बन के फिर इनके जूतों में कोई नहीं होता, बिल्कुल वो अलग बात है, लेकिन उनकी जो स्ट्रेंथ है वो इतनी ज्यादा नहीं है, 1 मिनट का मुकाबला कर सकते। ये पता ही कौम का अशर जो है वो रब ताला ने लिखा हुआ है कि इनकी औरतों पर हिंदू चढ़ेंगे, इनको इनकी आंखों के सामने, और इनको ज़ब्ह करेंगे हिंदू, और पूरे मुल्क में दंदना रहे होंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। इनकी बदमाशियां, इनकी सारी चीजें ये इस कदर नाराज करके बैठे हैं उस खुदा को, मैं समझता हूँ कि इसके अलावा कोई इलाज भाई नहीं सुधर सकती। ये बहुत खुदा को नाराज कर बैठे, आपकी वाली बात बिल्कुल सही है। ये इस कदर खुदा को नाराज कर बैठे हैं कि इनके ऊपर बहुत बड़ा अजाब जो है आने वाला है। और ये वाकई आपकी वाली बात है कि ये लोग खून के आंसू क्या, इनके आंखों इनके चुतड़ों से खून निकलेगा, समझे ना, इनकी वो हालत होगी। ये बात बिल्कुल सही है आपकी। इनकी नजर में पानी ना हो कोई गल नहीं, बिजली ना हो कोई गल नहीं, गैस ना हो कोई गल नहीं, है जी, बताइए चीजें। तो अब ये इतनी आती हो चुकी है कि अगर पानी नहीं है तो बाजार से पानी ले आते हैं, अगर पेट्रोल नहीं मिल रहा तो बड़ी गाड़ी खरीद लेते हैं, अपना जो गैस नहीं है तो होटल में खाना खा लेते हैं। तो ये इस कदर ऐसे हो गए